तामाङ बिहानीको हेल्थ एन्ड रिहेबिलिटेसन कोअर्डिनेटर आज हजुरहरू सम्पूर्ण मेम्बर्सहरूलाई बिहानी मेम्बर्स बोधी मेम्बर्सहरूलाई आजको सेसनमा स्वागत छ। आज चाहिँ हाम्रो सेसनको टपिक हाउ टु लुक आफ्टर लङ्स एन्ड हार्ट रहेको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर सम्पूर्ण मान तुलाधर। उहाँ चाहिँ थोरेसिक सर्जन कन्सल्टेन्ट थोरेसिक सर्जन हुनुहुन्छ र मैत्र बोधी होमको चाहिँ उहाँ को फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण सर, आर यु देयर? सम्पूर्ण सर, उहाँको माइक म्युट छ। देख्दै छौं हामी। हजुर, उहाँ सम्पूर्ण सर हजुरको माइक म्युटमा रहन्छ। सम्पूर्ण सर, हजुरको म्युटमा रहेको छ माइक। Oh, I'm sorry. म्युटमा रहेछ। सो आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सम्पूर्ण सर। सो सर, the online floor is all yours. You can continue, sir. So म स्टार्ट गरिहालौँ है। गुड आफ्टरनुन एभ्रीबडी। जुम मेरो लागि नयाँ चिज चाहिँ हैन, तर the audience is new to me. पहिला I've been having Zoom meeting. मेरो हस्पिटलमा डेली Zoom meeting छ अहिले। हस्पिटलको यति धेरै समस्या मर्काहरू छ, यो इन्फेक्सन कन्ट्रोल कसरी गर्ने भनेर डेली एक घण्टाको मिटिङ भइरहेछ। Lots and lots. It's like a moving target. Every day naya kuram cha ani nobody has an idea because nobody has been exposed to this problem before. And Nepal rule regulation types everybody's worried. Anyway, I'd like to thank everybody for attending this session. I'm going to make it a very light session. धेरै गाह्रो पनि छैन, very simple, एकदम simple किसिमले गरेछ, एकदम धेरै गहिराइमा पनि गएको छैन। But please feel free to go as deep as you want. यहाँले क्वेशन्सहरु जे पछि गर्न चाहनुहुन्छ भने जति डिप धेरै गहिरा कुराहरु तर म एकदमै सुपरफिशियल एकदम लाइटली मात्रै आज गरिरहेको छु। So if I can share my slides. Sorry to interrupt, but I want to let all the participants know that ma sabaijanala aile mute ma rakdinchu. So after the session jarle questions ke cha bhaye TP rakhnu hola. So session sakeपछि चाहिँ we can do a Q&A round. So ma hazu sabailai mute ma rakdinchu. Thank you. Sir, you can continue. So thank you Sushmilji, Bihani team for this program. Due to multiple reasons, Bihani and Maitreya Bodhi has been in contact with each other, and we've held a few more programs in Bagbazarma, Maitreya Bodhi venue ma, and it's been a very interesting program as well. And I've had the opportunity yaar madhye kati janalai pani bhetne kura गर्ने opportunity पनि भएको थियो त्यसबेला। So my main topic is about looking after heart and lungs during lockdown. I'll just touch a few other things besides heart and lung as well. Basically, this is a lung disease mainly. Coronavirus lung issue. त्यसैले चाहिँ यो lung लाई कसरी look after गर्ने र कसरी problems but help गर्ने भन्ने कुरा हो, and obviously a little bit on the heart as well. And this has stressed and caused a lot of people, 1,000 people, 2,000 people dying every day. It's not a small number, it's a big number. And plus 100, maybe 100 to 200 doctors and nurses have died across the world. And Bangladesh ma samit mareको छ मन थालिसकेछ. So नेपालमा के हुने हो, भोलिको कसलाई पर्ने हो, के हो भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो एंजाइटी छ. So
So coronavirus symptoms are very varied. Most of the time, it comes as a fever. Fever also. It comes with a dry cough. It's a fatigue. So people might say, यो त साधारण रुगाखोकीबाट पनि यही नै हुन्छ भने अनि खास रुगाखोकी जस्तो पनि होइन because it's a one kind of coronavirus is a huge family of viruses and this is just one of the viruses. Unfortunately, this is a new mutation भएकै हुनुपर्छ and it's very very infective. It's not as dangerous as the SARS virus, हैन उनीहरुले धेरै mortality यसमा 10% मात्र mortality actually भन्ने हो भने तर एकदमै इन्फेक्टिभ छ. प्रब्लम चाहिँ इन्फेक्टिभिटी इज द मेन प्रब्लम. जहाँ पनि सर्छ but it will not kill people. 10% मात्रै हो. Unfortunately, above 60 years, 70 years, and those with other illnesses, diabetes, immune system low भएको कम्युनिटीलाई चाहिँ अलिकति हार्म गर्न सक्ने सम्भावना धेरै हो. Still and immune system intact भएर पनि भएकोहरुलाई पनि भएको छ. So what makes our lungs so vulnerable? The problem with our lungs is it is exposed and हामीले breathe गर्नै पर्छ, सास फेर्नै पर्छ, and that oxygen that goes inside our lungs goes all the way inside inside our system, virtually all the way down to our alveoli. And alveoli र blood vessel को interface is a very very patalo interface. We are very close to the dust from or anything from the air is now as close as possible to the blood vessel as possible. It's close any or system you've got the skin is a very thick organ. It's skin penetrate all exposure 𝐴को mucosa हो. तर mainly अब intestine GI tract हो. तर GI tract मा त के खानु पर्यो के जानु पर्यो. You know, every day we are breathing in and out non-stop, 24 hours a day we are breathing. It's all exposed, and this exposes all kinds of things and all kinds of pollutions. Where this things will change with season, different kinds of toxins, pollutions, all kinds of stuff in the environment, allergic stuff, hay fever stuff, pollens, all kinds of things are changing every week. This environment is not a stable environment. Things keep changing. As any Bihana clear थियो, sky clear थियो, within 3 hours it's raining cats and dogs. Things keep changing very very fast. And that environment मा पहिला dry हुन्थ्यो, तुरुन्तै humid हुन्छ, तुरुन्तै हावा लाग्छ, तुरुन्तै temperature high हुन्छ, low हुन्छ, and our lungs have to handle all of that very very quickly. Fortunately, most of the time it does handle very quickly. But sometimes we are a little bit careful, it can cause major damage. So temperature changes, chemical exposure, and the most dangerous exposure to deadly viruses. Flu viruses has been around for a long time. Why? Naturally, science in the last 200-300 years that science has existed, we have conquered so many things. From the fire, we've gone up to making the nuclear weapon. So we've never been able to make a solution for a basic rugakhogī, basic flu virus. Why? Because the virus is basically a protein, and the protein is like a key and a lock. The key, the pattern of the key will make a difference as to which lock opens. But if the locks the pattern changes every day, every year, the key will not work. So the body has to now develop a new key every time. And there are billions of combinations that the protein can make in terms of pattern. So that's the problem, that you cannot make a new, you cannot keep doing the same thing because the protein keeps changing every day. So that's the issue. It's not as simple as that. It's much more complex. And these viruses can penetrate inside the system, then goes inside the nucleic acid, inside the DNA, inside the cell nucleus, and then instructs the code of the cells to make new viruses. It has had 1 million years of practice to do this. So humans chances we're nowhere near it's like tackle gun. The only thing that's on our side is our immune system.
our immune system also has had a million years of practice to fight viruses, but it needs time. And it's not going to happen in 2 days. It takes sometimes 1 week. Average ruga khoki like the 1 week time to get things. Ultimately, test the immune system that particular virus for that season, for that year ko lai vaccine banauna try bhairahach. अब कतिसम्म success हुन्छ, that time we'll see. So other exposures that can harm the lungs, cold air, temperature, अलिकति चिसो हुन साथै temperature affects the fumes, lots of fumes, tobacco smoke, obviously, weather change and common cold sinus infections. So the main thing at the moment is हाम्रो कोठाहरू, number one, well ventilated हुनुपर्छ. There must be good flow of air, cross ventilation हुनुपर्छ, so air is moving across from one room. It must have, the dust inside the room should be well controlled. Unfortunately, we cannot control the dust particles in Kathmandu as such, because there's just too much dust. We have to find a way of that dust that enters the room has to be a little bit of cleaned every time. And to dust prevent, whether we can put some plants or flowers or some trees around that can control to some extent, and in nets, but mainly cross ventilation air. And this, the most important thing is temperature control in the room. तुरन्त गर्मी हुन्छ, तुरन्त cold हुन्छ, especially when temperature drops. Even yesterday, 2 days back, I've been getting calls from relatives saying, so and so like cough हुन थाल्यो, and I said, control that temperature, put a heater, make sure that the room temperature, because elderly are vulnerable हुन्छ, तुरन्त temperature ले फरक पर्छ. Okay, and obviously, रुगा खोकी लागेको मान्छेहरु टाढो बस्नुपर्छ. You should not be in contact with people with any kind of infection or disease of any sort whatsoever. That's very important. I'll come back to that later on. So basically, lungs ko bare halka yati, but how do you know my symptoms are due to coronavirus? A lot of people have COPD, bronchiectasis, asthma, lungs ko different diseases haru bhairahन्छ, because halka chance some use inhalers haru use गरेर हुन्छ, कसैको cough जहिले पनि आइरहेको हुन्छ, कसैको चाहिँ नि sputum जहिले पनि आइरहेको हुन्छ. अनि मलाई त जहिले पनि cough छ, how do I know I've not got coronavirus भन्ने question चाहिँ नि obviously it's always there. It's a tricky question, because basically यो रुगा खोकी नै हो, हैन? अब साधारण भाइरसले बनाएको रुगा खोकी हो वा यो कोरोनाले गरेको रुगा खोकी हो, यो डिफरेन्शिएट गर्न कहिले डिफिकल्ट. अब if you only have COPD, bronchitis, asthma, and these are all breathing problems, due to different reasons, usually you do not have fever with it. But if you start to have fever on top of this, then you have to start getting worried, just a little bit. Major worry, and अहिलेको guidelines मा, even if you have fever and a little bit of halka breathing difficulties, you should still stay at home, take paracetamol, and take warm drinks, and take good rest. And like guidelines, Britain ma, US ma पनि तुरन्त hospital आउ भन्दैन, just take rest and अलिकति breathing अझै बढ्न थाल्यो, problem हुन थाल्यो भने मात्र then come home, because there's nothing you can do about the virus. You have to give the immune system time to fight the virus. Whether you stay in the hospital or you stay at home, the immune system will work either ways. But if you go at the hospital, you are at a higher chance of getting a virus infected from other people on top of yourself. So that might be a problem. Just to go back to vaccines, flu vaccine, बजारमा चाहिँ नि आउने चाहिँ दुई किसिमको नि, एउटा pneumococcal vaccine against streptococcus pneumoniae भन्ने bacteriaको against यो flu vaccine, pneumococcal vaccine भन्ने आउँछ. This is usually above 65 years and people with certain medical conditions हरूलाई चाहिँ नि यो दिन्छ. This one time दिने vaccine हो, Prevenar, नेपालमा अहिले available छ Prevenar. I don't know कति cost, is modestly expensive जस्तो लाग्छ. अब flu vaccine Western countries annually freely available. It can go anywhere available flu vaccine. And this is a separate vaccine against influenza. This is given every year, and the influenza virus keeps changing every year. That's why the labs have to make the flu vaccine to adjust to that change in the virus every year, which labs they look at all this. And so just to give a theory, all these types of varieties,
there are different names of all these kinds of viruses. And they'll say, okay, for this year, this type of virus is the most common. So we'll combine a couple of vaccines, and so that I'll say 2019-20 Northern Hemisphere influenza season को लागि चाहिँ B cholera 06207 like virus को against मा चाहिँ यसपालि गर्छौं भने. So they'll give a basic एउटा छर्रा जस्तो दिन्छ. So this is a flu vaccine, you know. So this is the nature of the vaccine. And the labs take a lot of time studying a lot of viruses before they come up with the vaccine. Use an annual vaccine compared to the previous pneumococcal vaccine, one-time vaccine. From our side, what can we do? So do we know all this? We've been told this every time. There is still this should not be taken lightly. Aileko pandemic time, do not take this lightly. Basically, wash hands for 20 seconds, use tissue for coughs, and avoid touching your face, because sometimes virus railing ma huncha, chair ma huncha, aru surface ma huncha, you touch that surface, and for any reason you touch your face, you expose your virus in your hand to the mucosa of the eye, and त्यहाँबाट छिर्छ, स्किनबाट छिर्दैन, तर mucosa of the eye बाट छिर्छ. So do avoid touching the face. And you tissue ko bare ma feri I'll come back to this later. And always keep your hands clean, wash for not just like 2 seconds, but 20 seconds. This is the most important factor. Coming to masks, should we wear masks? The overall guidelines is you don't need to wear a mask. If you are going into a social environment, a community environment, then you can wear a mask. Our average surgical mask is 3 layers. Recently, I never knew in my life that there are 3 layers. तर अहिले चाहिँ नि यस्तो बजारमा need for mask भएछ कि यो दायाँ बायाँ कुना गल्ली गल्लीमा कहाँ mask बनाएको मास्कहरु चाहिँ they do not have 3 layers. They probably have 2 layers. If you are lucky, have 1 layer. तर overall UK guidelines हरुमा पनि because there is such a shortage of masks, this population ले चाहिँ नि you can use anything. A good scarf can be used to have a mask. There's no need to do it at home. And just if only when you're going into a place where looks like there's a crowd and there's a source of infection. A mask is not going to protect yourself. A virus is not going to protect yourself. It will probably protect others if you have the infection, that your infection spreading to others better protect us. So suppose you have masks, and if you cannot buy many masks, especially a hospital, my problem and there are 40 nurses coming on duty every day. How are they supposed to give 40 masks every day when there's such a short supply? And then mask like usually virus 48 hours that is any air ma chhodiyo bhane. So all India Institute ma every doctors, nurses are like N95 mask, and they use 1 mask for 1 day. All the other 3 masks they put in a bag. They hang it for 3 days. And usually open environment the virus dies. So every 4th day they reuse that for same mask. You can clean the mask in hot water, boiling water, hot water 70 degrees above, brush it and then dry it. You can use a home environment mask. But this is about general care. Human body like worried. People are very worried. People are people like to socialize. We are a social animal. So you have to connect to people. You have to talk to people. You have to discuss with them. So you have to do video calls like this, the one that we are doing right now, social media. To some extent, obsessed to social media disadvantages. And talk to different phone calls, people you love and you trust. We should try to reach out. Sometimes you should not be a bit shy. You should try to just talk to people, and people appreciate it. Bored phone happy. So, and again, this is also not an opportunity to just lock opportunity. It's an opportunity to help others as well. Even I was driving because I have to go to work every day. Because my hospital is 60%, 70% full, so operation all these things. So when I drive, I go through
यो पुरानो बस पार्कमा अहिले त पुरानो बस पार्क एम्टी छ, कोही पनि छैन, बट देयर आर अलवेज पिपल सिटिङ देयर। 8-10 जना 10-15 जना जहिले पनि कुनामा बसेको देखिरहेको हुन्छ। एन्ड वाइ यिनीहरू बसेको भने त दे आर वेटिङ फर फुड भन्ने थाहा पाएछ मैले, बिकज मान्छेहरू गाडीमा आउँदो रहेछ, कुनै कुनै अर्गनाइजेसन दे कम देयर, दे ड्रप, एन्ड यहाँ त सोसियल डिस्टेन्स पनि राख्न सक्छ होइन। बालमा गयो त्यहाँको लोकलहरू त हाम्रो बालमा कहाँको मान्छेहरू आयो भने डराउँछ। यहाँ ओपन स्पेस छ, अनि भुइँमा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सहरू 2 मिटर्स डिस्टेन्स राखेको छ नि, अनि खाना खुवाउँछ, एन्ड दे आर भेरी ह्याप्पी। सो दे वेट फर देयर फुड एभ्री डे, एन्ड बिचारहरू दे आर probably hand to mouth people anyway. So sometimes when you support groups, and अब physical नभए पनि you say okay, I'll give you certain payment to organization, and you'll feel happy that these are being done. And if you can go out and do it yourself using proper care to your mask and all that, it's even good. आफूले गर्न सक्नुहुन्छ, तर we have to make sure that you are well protected. That's important. So besides all that, as a human being, what we eat, what we do is also very, very important. You know? We all know this, but we have to take extra care to do this more properly. You know, well-balanced meal, and especially if you are a heart patient, avoid deep fried oil. As soon as oil is fry, as soon as it is heated to extent, it is tasty till the tongue but this fried oil, burnt oil is very dangerous. And then obviously hydration is very important. 8 to 9 glasses of water each day. Exercise regularly, 10 minutes cardio workout. And it's very important not to sit in front of TV for hours and hours, or social media for hours and hours. Avoid sitting for a long time. Always make a plan. 20 minutes garden walk, or go somewhere. It can become a habit if you just stay in one place. And also TV go series on 8 serial, 2 serial, and by the time 4 hours has gone by sitting in one place doing nothing. Exercises, and these are all available online. There are different kinds of exercise for different kinds of gentle exercise, light exercise. You can choose whatever exercise you like for legs, foot, back, spine, all kinds of exercises. All these are available online. It's very, very easy. But the important thing is to start doing them, because all the time, which part of the body hand ko exercise, foot ko spine ko exercise. For legs, neck and shoulders, core strength and balance ko exercise. So different online different things. Make rules. Basically make rules for yourself. And do not start your day with tea and coffee. And you finish your dinner 3 hours before bedtime. And if you're still hungry, then take a little bit of milk or something. And avoid long gaps between meals. Don't finish eating your meal just before you are full. Don't keep on eating full, completely full. And have a little bit of ghee. Again, ghee it's not fried. It's tasty, but it's not fried. Fresh fruits, homemade pickle, and exercise, very important. And follow a well-rounded, a good program. So up to more 10 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 45 minutes, 45 minutes. And gradually keep increasing and increasing as per your capability. And junk food, TV हेर्यो, snacks खायो, chips खायो, फेरि अर्को chips खान मन लाग्छ, चिप्स म आफैलाई हुन्छ. I sit down there, यसो हात कता जान्छ. I feel like eating एउटा खान मन लाग्छ, अरु खान मन लाग्छ. So it gets into a habit. It's very, very dangerous. So what is good is nuts, seeds, red, orange, yellow colored fruit with vegetable, turmeric, garlic. Right? I think we are all educated people, so saturated versus unsaturated fat we need to know. Saturated fats are like cheese, butter, coconut oil. And overall, unsaturated avocado, olive oil, peanut butter, vegetable, fish oil, nuts, seeds, almond peanut. Saturated fat are harmful for the heart. That's the most important thing. Unsaturated fat over in general. There's very detailed.
तर सकेसम्म stay towards unsaturated fat and a little bit of saturated fat, just a touch of saturated fat. खानै हुँदैन भन्ने छैन, you can take, but lean a lot towards unsaturated fat. Olive oil, peanut butter, vegetable oil, fish, not so red meat when the white meat, fish is much better, and lots of nuts. This is good for you. And this overall Mediterranean diet भन्ने कुरा चाहिँ यसैको कन्टेक्स्टमा आउँछ. So good food, good fats versus bad fats. So we have salmon, avocado, nuts, peanut butter, and bad fats ma यो cheese, यो other butterहरू, snacksहरू, ice creamsहरू. अब lungs is a very very versatile organ. यसलाई युज गर्न गऱ्यो भने धेरै हुन्छ. And especially when I've said यहाँ हाम्रो बिहानीबाट नै पारुलजी आउनु भएको थियो. अब the way she taught the breathing exercise, I was really surprised. The way she could take her breath and release her breath, I couldn't do it. Then I realized I was out of practice. So breathing is very very important. So yoga exercise, Om Bilom gareko, Ramdevko, or any yoga breathing exercise very important. A little exercise garte gareपछि your lung can be very very strong. And a strong lung लाई चाहिँ तुरुन्त अलिअलि harm भयो भने it can cope. Weak lung भयो भने अलिकति infection भयो, अलिकति भयो भने तुरुन्तै difficulty हुन्छ. अब besides that, physical breathing, mental breathing भन्ने पनि important छ. A group has called me saying there's a Zoom Vipassana meeting 3 times a day. So in which they basically stay in natural comfortable position, deep breath in and out naturally, shoulders and neck relax. Just notice the sensation, no judgment, no trying to change it. So this is very mental. Just look at your breath. Look at your breath. A Vipassana bike, or there are many other types. Junsuke after comfortable, they choose. But breathing exercises, mindful breathing exercises, 20 minutes a day is very important. So otherwise, instead of sitting in front of TV and just doing nothing, there's so many activities. One just has to be creative, painting, cooking, gardening, learning new things. One chapter, new book, just one chapter, and trying to bring. Online, there's tons and tons of. You can do anything. You want to learn a musical instrument, it's available. And there's hundreds of free tutorials of each and every subject online. And you just have to look for it. It's very easy to look as well. And most of them are free classes. And obviously group classes are open. So there's so many creative activities like the one that we're doing right now. So many creative that we use. Now, in not only activity, but also sleep. Sleep is not simple. Sleep has to be done properly, and this will give you a fresh mind, fresh person every day if you do sleep properly. And a sleep then scientifically this is called NREM sleep or REM sleep, rapid eye movements, non-rapid eye movement sleep. That's the scientific part. Basically, I'm trying to go to sleep similar time each evening. Before going to bed, take time to relax, listen to a little bit of music, a book, keep a diary, just before going to, I'll do a little bit of active going to sleep. Same time, avoid caffeinated drinks, good herbal tea, nice, good herbal tea. Trying to sit a dark room, mainly phone, throw that phone out of your room, put it out of your room so that no sound disturbances. Any other sound, you can put earplugs and all this. If you really cannot sleep, despite trying, you could wake up, do a little bit of reading, soft music, a little bit of yoga, go back to sleep. When the body is tired, ultimately it will sleep. Too much sleep also is not good. And some people sleep on and on and on. And about 7 hours, that's good. Maximum 8 hours, not more than it. So that should be good. The problem nowadays is isolation. Many people have different kinds of minor diseases, and blood pressure, sugar, doctor can't because the most of the hospitals are closed. And what can be done? What can be done at home should be tried at home. So you can do some monitoring of your own sugar at home, monitoring blood pressure at home. All these small minor tricks and tips are sickness against. I'll ask some few relatives or cousins or someone just to bring a blood pressure machine or a sugar testing machine and do this. Now the good thing is, early, at least in Kathmandu, many hospitals have given the doctors' names
and their mobile number for free online consult. I work in Nepal Cancer Hospital. Whole website ma purai about 10-15 jana doctor ko full name, mobile number, everything. It's free online consult. Anybody can call for advice. So these are all available. One just has to tap into it. गर्न सकिन्छ. Problem मलाई पनि फटाफट call आउँछ from different people saying these are, we give them advice as to, and if I want to see a file, I'll just say take a photograph, put it in Viber, send it to me in Viber, I'll have a check. This is I give you a call. Oh, what else can I do to make sure I don't catch coronavirus? Obviously, reduce your contact with people. Isolation, that's what the whole thing about isolation is. Especially people you do not know, reduce as much contact as possible. Always carry tissue with you. Use tissue to catch your cough or sneeze. Your cough and sneeze should not go far. As soon as you have, you should have the tissue. Then bin the tissue and wash your hands or use gel all the time. This is very important. And wash your hands more often than usual. For 20 seconds, soap and water hands. Main important, wash your hands, because when you get home from work, when you blow nose or cough, eat or handle food, again, like I said before, avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands, and avoid close contact with people who are unwell. So washing hands, make sure that every time you do something, your hands are clean. That's most important. So to summarize everything, it's the same. Your heart and lungs are very vulnerable. Look after them well, but also exercise regularly, drink well, stay connected mentally, make a daily routine, and get enough sleep, and make some new ideas, hobbies, do some new activities. So when you're mentally also happy, your heart and lungs are also happy. And then if you can look after all this, these are all well-known things, but if we just have to do it a little bit more with more discipline, and I think many good things will come out of it. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Sampurna. It was a wonderful presentation. How to look after our heart and lungs during the very crucial moment, like we're right now, lockdown. So we will be moving. Let's stop this thing. What's it? We will be moving towards the discussion session. If any of the members or the participants have questions, हजुरहरूले आफूलाई unmute गरेर डक्टरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ क्वेशन्सहरू. अहिले मैले सबैजनालाई म्युटमा राखेको थिएँ बिफोर द प्रेजेन्टेसन, सो हजुरहरूले आफूलाई अनम्युट गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेशनको लागि. हेलो डाक्टर साहब. One second. हजुर, उहाँ एकछिन जानुभएछ. हजुरको नाम के पर्यो होला? मेरो हर्ष सागर तुलाधर. सुन्दै हुनुहुन्छ? डक्टर. I can hear. हजुर. हेलो डाक्टर साहब, नमस्ते. नमस्ते. म हर्ष सागर तुलाधर. Nice to meet you, Dr. Saab, in the Zoom. Thank you, Astai. Nice to see you. मैले भने जस्तै इन्भाइरोमेन्टले गर्दा म चाहिँ मेरो मतलब जेनेटिक चाहिँ फ्यामिली प्रब्लम चाहिँ यो टन्सिलमा छ कि. अनि मैले चाहिँ यसो कहीँ बाहिर जाँदा आउँदा चिसो पनि छ अहिले त. अहिले चाहिँ साइकोलोजिकल नै मेरो यो थ्रोट चाहिँ जहिले पनि ख्याप्पो जस्तो लाग्छ क्या. सो व्हाट इज द रेमेडी? आई एम ड्रिङ्किङ हट वाटर. इट्स जस्ट हट वाटर, प्लेन वाटर. थ्रोट सेन्सिटिभिटी भनेको एकदम एब्नर्मल होइन. कसैलाई अलि चाँडै नै लाग्छ. मलाई त वर्ष टिल अबाउट 30-40 years old, every year twice, 2 to 3 times मलाई थ्रोट इन्फेक्सन हुन्थ्यो. So some people are very vulnerable. अनि कसैलाई केही पनि हुँदैन, कहिले जे जति खायो भने कसैलाई केही हुँदैन, कसैलाई चाहिँ नि एकदमै हुन्छ हैन. So those who are vulnerable, and it comes with experience, and you know, if you take a little bit of cold huncha, if you take a little bit of dust exposure भयो हुन्छ, अलिकति फोर कोठामा dusty भएको ठाउँमा कोठामा पुग्यो भने चाहिँ नि हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ. You have to know what are the things that will cause this issue, हैन, and one knows with experience and try to avoid these things as much as possible. So personally for me, अहिले त हुँदैन,
when I took a little bit of cold drinks or cold water, मलाई मेरो घाँटी ख्याच्चै भइहाल्थ्यो. So these are Actually, the 2 days precautions. before, मलाई चाहिँ एकदम प्यास लाग्यो अनि कागती पानी फ्रिजमा राखेको खाएको थिएँ. त्यो नै मेरो लागि ट्रिगर भयो जस्तो लाग्छ. Is that maybe cause? होइन यो थ्रोट चाहिँ कस्तो भने पछाडि ब्याक अफ द थ्रोट यो फ्यारिङ्स भन्ने एरिया हो. यसमा चाहिँ देयर आर लट अफ लिम्फेटिक पार्टिकल लिम्फोइड फोलिकल्स भन्ने भन्छ कि. यो कस्तो भने दिस इज द एन्ट्री पोइन्ट फर अल द फुड एन्ड एभ्रिथिङ टु एन्टर. सो नेचरले चाहिँ नि यो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ धेरै हाइलाइट गरिरहेको हुन्छ. अन्डरनिथ द रेड गर्दा त्यो पनि त्यसको मुनि चाहिँ लिम्फेटिक पार्टिकल्स कसैको भन्छ नि मलाई त घाँटीमा यहाँ डल्ला आयो भनेर भन्छ नि. लट अफ पिपल द्याट्स द लिम्फ नोड्स बिङ एक्टिभेटेड. त्यो लिम्फ नोडमा लट अफ व्हाइट ब्लड सेल्स यताउताहरू छ विच विल फाइट अगेन्स्ट अल द things that are coming through your mouth in trying to enter into the body, wrong particles. So whether it might be bacteria, virus, all kinds of stuff around. So when that stimulus is there, that area gets reactivated. Rato bhayera aउँछ, swelling bhayera aउँछ. This is the body trying to fight against all these kinds of insult of the environment that is trying to enter the body. But what is that insult भन्ने कुरा चाहिँ depends on each and different individual person. So it's all this kagati pani, all these are good because it's warm. Kagati ma vitamin C huncha, all this, so if that seems to help, then that's fine. Only question is bacteria धेरै भएर do you need to give antibiotics? Another question, okay. That's a very big topic. Rheumatic heart disease भन्ने चाहिँ ठुलो टपिक हो. नेपालमा धेरै मान्छेहरूको बेटा हेमालाइटिक स्ट्रेप्टोकोकसले चाहिँ घाँटीमा इन्फेक्सन भएर त्यो इन्फेक्सनको बाट बनाउने प्रोटिन रगतमा गएर रगतको त्यो टक्सिन चाहिँ गएर हार्टको भ्याल्भमा भएर त्यो चाहिँ ड्यामेज गर्छ. लाख मान्छेहरू छन् in the country whose heart valve is damaged because of the beta hemolytic streptococcus that comes on and lands in the throat, causing sore throat. अनि त्यसको लागि चाहिँ नि वेस्टर्न कन्ट्रीजमा स्ट्रेप टेस्ट भन्ने गर्छ. यो अब त्यसैले इन्फेक्सन स्पेशली यङ बच्चाहरू हैन चिल्ड्रेनहरुको थ्रोट इन्फेक्सन भएको एन्टिबायोटिक एउटा पेनिसिलिन वा अरु कुनै एन्टिबायोटिक तुरन्त एक डोज दुई डोज दिनै पर्छ भन्ने चाहिँ नि. सो द्याट्स अ डिफरेन्ट टपिक. मैले स्लाइटली आउट अफ कन्टेक्स्टमा कुरा गरेँ. तर एलर्जी चेस्ट थ्रोटको एलर्जी कारणले हो भने चाहिँ जस्ट प्रिभेन्ट वाट एभर एलर्जी इज कजिङ द प्रब्लम. Most of the time it is dust and cold. Most of the time, 90% of the time it's dust and cold. Okay, sir. Thank you. हजुर हामीसँग अब नरेन्द्र सर हुनुहुन्छ. उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको रहेछ. नरेन्द्र सर, हजुरको क्वेसन. नमस्कार डाक्टर साहब. Thank you so much for your informative. पहिले पनि डाक्टर साहबको क्लास लिएको थिएँ मैत्री बोडीमा. आज डाक्टर साहबको प्रेजेन्टेसनमा एक दुईवटा कुराहरू सोध्न मन लाग्यो. एउटा यहाँले जीवनशैलीसम्म पनि कभर गर्नुभयो. म पर्सनली बिहान उठ्न साथै तातो पानी 2-3 ग्लास खान्छु. त्यसपछि नित्यकरण गर्छु अनि चिया खान्छु. अब डाक्टर साहबले अघि भन्नुभएको थियो डोन्ट स्टार्ट योर डे विथ टी. अब यो बिहान के खाली पेटमा चिया नखाउनु भन्नुभएको हो कि वा चियाबाट दिन सुरु नगर्ने हो कि? एउटा यो भयो है. अनि त्यही चियाको सन्दर्भमा म नर्मली ग्रीन टी लिन्छु र युजुअली मान्छेहरूले 2 देखि 3 लिटर पानी पिउनु पर्छ भनेर भन्छ. अब पानी नै पिउनु पर्छ कि पानी सटको चिया पिए पनि हुन्छ? त्यो पनि एउटा मेरो क्वेरी. र अर्को मेरो दोस्रो प्रश्न अब के छ भने अब कोरोना भाइरसको सिलसिलामै आज बिहान एउटा टिभी प्रोग्राममा डाक्टर रविन्द्र पाण्डेजी हो के अरे उहाँको टक प्रोग्राम सुन्दै थिएँ र उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो कोरोना भाइरस सर्दैन, महामारी हुँदैन, त्यसै धन्दा लिनु पर्दैन भन्ने जस्तो किसिमको मेसेज दिनुभयो. त्यस्तो हो भने हामी किन त्यत्रो विधि लकडाउन यत्रो विधि पुरा सञ्जाल नै यसमा लागिरहेको हो? मतलब एज ए यो पब्लिक हेल्थ एज ए मेडिकल डाक्टर उहाँले कुन हिसाबले भन्नुभएको म नबुझेको हुनाले यसमा डाक्टर साहबको अब कतिको त्यो ट्रान्समिसन हुने चान्सहरू छ छैन, महामारी हुने चान्सहरू छ छैन अलिकति बताइदिनुहोस्. थ्याङ्क यू. हजुर अब यस्तो छ हजुर. आई थिङ्क हैन देयर इज एभ्रिथिङ एकदम
हार्ड एन्ड फास्ट भन्ने केही पनि छैन हैन just because you wake up in the morning and you have a cup of tea is not going to destroy you हैन खतम गर्दैन कसैले अहिलेसम्म गरेको कहिले सुनेको पनि छैन अहिलेसम्म चिया बिहान आएर चिया खाएर के हुन्छ भनेर तर lot of people will say हैन म बिहान गएर अलिकति हाइड्रेसन एक ग्लास पानी खायो वा एक ग्लास वार्म वाटर केक खायो भन्छ नि मलाई अलिकति बिहान हाइड्रेसन हुन्छ because रातभरिको stomach is empty and that stomach produces acid most of the time so something त्यो बिहान यसो खायो भने त्यो भएको स्टमकको चाहिँ नि एसिडहरु यताउता अलिकति वाश आउट हुन्छ अनि यु विल फिल अलिकति हाइड्रेसन पनि हुन्छ बडीमा किनभने 5-6 घण्टा भइसक्यो के पनि हाइड्रेसन फ्लुइड नपाएको बडीलाई अलिकति हाइड्रेसन हुन्छ भन्छ caffeinated drinks are obviously probably not a good idea and whether our tea has कतिसम्म amount of products त्यो tea को chemicals which is good or bad I don't know obviously coffee like अलिकति caffeinated हुन्छ भनेर भन्छ हैन so hard and fast त्यस्तो लिनुपर्ने मेरो चाहिँ के छैन overall consensus चाहिँ नि if you can just take some this warm water or even green tea or whatever it doesn't matter just hydrate yourself most important thing is hydrate खानै हुँदैन भन्ने छैन and all these are कस्तो भने मैले पनि गुगल सर्च गरेर ठाउँ ठाउँमा हेरेर हैन इन्स्टाग्राम देखि फेसबुक देखि लिएर जम्मै मान्छेहरुको आइडियाजहरु लिनु people who are professional dietary advisors हैन अरूकोबाट पनि ठाउँ ठाउँबाट लिएको and one of them wrote all that so I just copy pasted probably it was my mistake of not doing but again she's not absolutely wrong as well but main thing is hydrate yourself well in the morning that's the important thing अब कुन डाक्टरले अब दिस यो महामारी हैन यताउता भनेर भने छैन टु स्टार्ट विथ मलाई पनि आई टुक इट विथ अ पिन्च अफ सल्ट हैन किनभने फ्लूले मात्रै धेरै जना मान्छेहरु मार्छ एभ्री इयर हैन स्पेशली इभन जस्ट स्ट्यान्डर्ड कमन फ्लूले धेरै जनालाई हुन्छ सो शुड बी रियली वरिड भन्ने चाहिँ नि कुरा थियो बिकज अहिले यस्तो भनेको कहिले सुनेकै थिएन धेरै क्लोजेस्ट वी वर वाज सार्स भाइरस आएको बेला त्यो पनि हङकङ एरियामा मात्रै भयो त्यो भन्दा बियोन्ड चाहिँ नि खास भने बिचमा बर्ड फ्लू भन्ने आयो बर्ड फ्लू पनि हो कि अनि जस्तो मात्र आयो त्यो पनि सो यति रेटमा आउने भन्ने प्रब्लम कहाँ सुरु भयो भने चाहिँ नि इटलीमा when 800 people started dying every day हैन when 800 people die every day that's a problem सुनेकै छैन यस्तो अब and then we thought 800 was a very very big number अब US मा 2000 people up to 2000 people on average 1000 people are dying every day अब this extremely high भइसक्यो हैन more people have died in America from this virus infection than during the Vietnam War and त्यति मात्र हैन about 100 to 200 doctors and nurses have died अब होला यो डेटाहरु अलिकति रङ दिएको होला रुगाखोकी लाग्ने लाइनमा कोरोना भाइरस भनेर राखिदिएको होला यो त्यसले डेटा अलिकति स्क्यूड भएको कि भनेर चाहिँ नि ल अब 100 people dying in America per day out of due to chest infection भनेको त इज भेरी नर्मल हैन त्यो के पनि हैन तर when you start going up to 1000 people 500 people पनि कोरोना भाइरसले मरेर एभ्री डे छ प्लस त्यसमा पनि मेडिकल पर्सनलहरु छ भने then that's a big problem so we know for sure that this is very very infective virus पनि we know for sure this is okay so the thing is नेपालमा यदि 100 people starts dying every day or say ल 100 मात्र हैन 10 जना मान्छे पनि in Kathmandu starts dying every day because of confirmed coronavirus यहाँ त बिहाल हुन्छ है number 1 हैन our hospitals are not set up like western country हाम्रो ICU is not 1:1 nursing छैन यहाँ कुनै पनि हस्पिटल मेडिसिटीमा एउटा होला अरु कहाँ छ मलाई थाहा छैन 1:1 nursing एउटा नर्सले 3टा ICU बेड हेर्छ यहाँ because our resources are limited how to handle this हाम्रो जुन नेगेटिभ प्रेसर सिस्टम भन्ने छैन हैन नेगेटिभ प्रेसर त्यहाँको आइसियु त त्यो एयरलाई सक गरेर बाहिर लगेर नेगेटिभ प्रेसरमा बाहिर लगेर एयर हाम्रो त्यस्तो सिस्टम छ हाम्रो बीचमा रुम भन्ने छैन देयर सो मेनी स्ट्यान्डर्ड थिङ दैट हैज टु ह्यापन हाम्रोमा छँदै छैन सो एन्ड that's the
worry of people. People know that our setup is not strong enough to handle this. And bhayale bhanta, how are we going to handle this? It's a So very tough that's thing. So now we. Strangest thing is India ma अहिलेसम्म जति न्युयोर्कमा जस्तो हुनुपर्ने किन अहिलेसम्म भएको छैन भन्ने चाहिँ that's the strange. It is going up, by the way. It is going up. Yes. So, sir, we have Chanchala auntie, Jeet uncle, and Prem uncle in line for the question. So, Chanchala auntie bada suru garu mai question. So she has a question. Auntie. Dr. Sahab, namaste. Namaste. हजुर म चञ्चला थापा मेरो एउटा क्वेसन के छ भने डाक्टर साहब यो फ्लूको बारेमा हजुरले भन्नुभयो नि त्यो निमोनिया फ्लू चाहिँ एकचोटि लायो भने लाउनु नपर्ने हो त अनि दुई किसिमको छ हजुर एउटा न्युमोकोकल भ्याक्सिन भन्छ त्यो एकपल्ट लाए पनि हुन्छ न्युमोकोकल हैन न्युमोकोकल भ्याक्सिन भन्ने एकपल्ट लाए पनि हुन्छ प्राय जसो यो दिदैन यहाँ हैन न्युमोभ्याक भन्ने दिन्छ प्राय जसो यहाँ नेपालमा एकदम निमोनियाको भनेर लाथे डाक्टर साहब एकचोटि ला पुग्छ भने जस्तो लाथे के एकपल्ट ला पुग्छ त्यो एकपल्ट ला पुग्छ तर त्यो बाहेक अर्को फ्लू भ्याक्सिन भन्ने छ अर्को चाहिँ हैन फ्लू भ्याक्सिन त्यो सेपरेट भ्याक्सिन त्यो त वर्ष लाग्छ वर्षै पछि लाउनु पर्छ हजुर त्यो चाहिँ नि भाइरसको अगेन्स्टमा अनि अर्को एउटा हजुरले अघि भन्नुभयो डाक्टर साहब अब यो पेट्सहरुसँग यस्तो खेल्न रमाइलो गर्न हुन्छ भन्छ तर कुकुर बिरालो नछुनु भन्छ हैन डाक्टर साहब अब एनिमल किंगडमबाट नै धेरै सर्ने भाइरसहरु हो हैन कता कताबाट आउने हो भाइरसहरु त्यसैले भन्न गाह्रो छ अब आफ्नै घरमा अरु कुकुरहरुसँग इन्टरफेयर कतैसँग लसपस नगरेको कुकुर छ घरमा छ कतै छ कन्फर्म छ के भएको छैन भने त त्यो कुकुर अरूबाट सर्ने वाला त छैन प्लस आफ्नो कुकुर त आफुलाई थाहा भइहाल्छ हैन अनि आई थिंक त्यो दैट एक्सटेन्ट चाहिँ नि ठिकै जस्तो लाग्छ अभियसली कुकुर बाहिर यसो सडकमा लगेर घुमाएर ल्याएर यताउता गएर हैन बाइ चान्स कतै त्यो भएको चाहिँ नि भयो भने चाहिँ त्यसपछि अलि डेन्जरस हुन सक्छ त्यसैले मान्छे मात्र हैन कुकुरलाई पनि अलिकति क्लोजली नै बाहिर जान दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ Thank you, Doctor. Thank you, sir. So now we have two more questions. So, 15 minutes we will wrap up. Jeet uncle, हजुरको question. नमस्कार डाक्टर साहब. नमस्ते हजुर. नमस्ते. हजुर यो भन्दा अगाडि पनि म एउटा प्रोग्राममा सम्मिलित थिएँ. यहाँसँग चिनारी पनि होला. ओके, मेरो छोटकरीमा चाहिँ जुन प्रकारको अहिले टेस्टिङ छ यो टेस्टिङ चाहिँ मलाई बुझ्नु पनि भएको छैन मोस्ट अफ एभ्रीबडी इज त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यति सारो काठमाडौँ जस्तो एरियामा आएको छैन भन्छ तर मनले मानिराखेको छैन किनभने टेस्टिङ त तपाईको देखिराख्नु भएको छ आई थिंक all the experts are not agreeing with the way the testing is going on एउटा कुरो दूसरो कुरो very frustration the vaccine भन्ने त मेरो साथीले लगाऊ भन्दै थियो अब त्यो त मिस भएको छ most probably we will do it after corona प्रेम साहबले अब देखाइहाल्नुहुन्छ कहाँनेर जाने भन्ने कोरोनाको त हुँदैन होला अहिले जेसुको त्यो नेमोकोकसहरु भनेर चाहिँ सुनेको थिए डाक्टर साहब अर्को कुरो त अब नाउ द ट्राभलहरु गर्दाखेरि पनि अब्रोड गर्दाखेरि पनि जुन चाहिँ भ्याक्सिनको उहरु चाहिँ गर्ने व्यवस्था भइराखेको हुन्थ्यो या त कम्पल्सरी पनि हुन्थ्यो अब त्यो पनि चेन्ज आउला जस्तो लाग्दैछ मलाई अर्को कुरो चाहिँ क्लोथ मास्क कपडाको मास्क हाउ सेफ इज दैट र स्याचुरेटेड फ्याट भनेपछि हामी साधारण त बिहान उठेर पाउरोटी र बटर चाहिँ खाइन्छ जाम पनि लगाइन्छ देन नट लाइक दैट मलाई त्यसले असर गर्छ जस्तो लाग्दैन खाली पाउरोटी र बटर र जाम खाइन्छ त्यो भन्दा दिउँसो सिउँसो कोही बेला खाइन्छ होला नत्र भने त्यसरी चाहिँ भेरी हेभिली चाहिँ खाइँदैन त्यसले असर पार्छ कि पार्दैन दूसरो कुरो अहिले हामीलाई असर परेको चीज चाहिँ अब नाउ वी आर +70 एनीवे सुत्ने बेलामा मुख धुएर सुत्छौं आई थिंक भेरी सधैँ त गरिँदैन थियो आजकल चाहिँ मुख धुएर नै सुत्ने एक किसिमको बानी भइसकेको छ अदरवाइज यु विल नट फिल भेरी सेफ अबाउट इट आई डोन्ट नो वेदर दिस इज प्रपर और नट एन्ड द यति सारो आपत्ति भयो
यो स्यानिटाइजरको कुरोहरू या त एन्टिसेप्टिक कुरोहरू गर्दाखेरि हाउ इफेक्टिभ इज डिटोल? पहिला पहिला त स्प्रे गर्थ्यौँ, अहिले पनि सम प्लेसेस वी डु स्प्रे आउट गेटमा यसो छाम्ने सामने गर्दाखेरि। अहिलेसम्म त मलाई लाग्छ 1.5 महिना भइसक्यो थियो। आई हेभन बिन एक्चुअली आउट अफ माई एरिया। गेटसम्म खोल्नसम्म खोलेको छु, एक स्टेप चाहिँ बाहिर निकालेको पनि छुइनँ आफूलाई सेफ्टीको लागि। अरू कोही पनि आएको पनि छैन। 1-2वटा आउँछन्, चामल बोकेर आउनेहरू आउँछन्, तिनीहरूको त अब तरिकाले गरिराखेका हुन्छौँ। डिटोल अरू त हामीले त देखेकै छैनौँ। अलिकति विश्वास पनि डिटोल नै मात्रै भइराखेका हुन्छन्। त्यस कारणले त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन? मेरो क्वेसन चाहिँ त्यति हो। थ्याङ्क यू भेरी मच डक्टर सर। So lot of things पहिला पहिला मैले पनि धेरै याद गर्दैन थिएँ हैन, बिकज अहिले त एभ्री टर्म डिक एन्ड ह्यारी नोज वाट इज N95। 2 महिना अगाडि N97 भने कसैलाई पनि थाहा पनि थिएन, म धेरै जति डक्टरलाई पनि थाहा थिएन N95 के भन्ने। सो वाट लेभल अफ मास्क द्याट निड्स टु बी वर्न भन्ने कुरा क्लिनिकल सेटिङमा अहिले पनि अब न्युयोर्कहरूमा वा जहाँ इन्फेक्सन भएको बेलामा मान्छेहरू छ, unless you are going into a corona virus भएको proven area ma go भने मात्रै then त्यो ICU मा छिरो यताउता गर्यो भने मात्रै then they are wearing the N95 and all that you know। average public setting मा 3 layer भएको चाहिँ मास्कहरु लगाएर चाहिँ त्यतिमा चाहिँ भइछ क्लिनिकल नन क्लिनिकल एन्भाइरनमेन्ट। सो हाम्रो केसहरुमा चाहिँ यहाँले एक्सेस छ भने 3 layer मास्क पाइन्छ भने 3 layer भने एक्चुअली त्यो सर्जिकल मास्क भन्छ, त्यो ब्लू कलरको त्यो पाइन्छ त्यो हुन्छ हैन। तर आजकल अहिले बजारमा आएर ब्लू कलरमा चाहिँ हेर्दा देखिन्छ, भित्र चाहिँ 3 लेयर्स छन्, युजुअली 2 लेयर्स मात्र देखिरहेको हुन्छ। त्यसले भयो भने पुग्छ। त्यसले भन्दा वा बजारमा चाहिँ क्लिनिकल नन क्लिनिकल एन्भाइरनमेन्ट इभन द ब्रिटिश गाइडलाइन्सहरु चाहिँ देयर इज सच अ सर्टेज अफ मास्क्स हैन, दैट द अहिले इन्फेक्टेड एरियामै चलाइरहन परेको हुनाले इभन क्यान वेयर अ स्पेशल क्लथ मास्कहरु लगाए पनि केही पनि हुँदैन भनेर भन्छ। अब आफुलाई इन्फेक्टेडै भइसक्यो भने आफुलाई भएको इन्फेक्सन अरूलाई नजाओस् भन्ने मुख्य कुरा हो हैन। अनि अरूले स्निज गरेर चाहिँ त्यो पार्टिकल्सहरु चाहिँ आफुमै आओस्, आफुलाई धेरै नआओस् भन्ने हो। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेन्टेन अ सोशल डिस्टेन्स, द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नम्बर। त्यो कुरा भयो। हजुरको सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ स्याचुरेटेड फ्याट हैन। स्याचुरेटेड फ्याट चाहिँ like I mentioned, unsaturated fat is much better for healthy heart. That doesn't mean that one should not take saturated fat. Saturation in small reasonable amounts is okay. There is a lot of controversy. Yes, not controversy also. You fat pani high density lipoprotein, HDL cholesterol, LDL cholesterol भन्ने हुन्छ। HDL cholesterol are good cholesterols and LDL are sort of a little bit not so good, and त्यसपछि ट्राइग्लिसराइड यताउता हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ नि स्याचुरेटेड फ्याट्सहरु चाहिँ कम मात्रामा नहुने कम मात्रामा गर्नुभयो भने चाहिँ नि राम्रो हुन्छ भन्ने। Obviously cleaning your face at night and morning whenever it's possible to clean, that's very good. That's fine. म चाहिँ I would stress more on the dental hygiene. One has to make sure that because teeth ma jaile pani bacteria yatauta अड्किरहेको हुन्छ नि, the whole night you are exposed, that bacteria sits there for 6 hours having a good time हैन। त्यसले always brush your teeth भन्ने, especially मेरो किड्सहरुलाई चाहिँ म एकदम प्रेसर गर्छु to brush their teeth at night. So whether we are young or old चाहिँ नि I think brushing your teeth, and obviously if you can keep your face clean, that's even much better. Dettol, about isopropyl alcohol and chlorhexidine combination solution is the best solution against most bacteria virus in the environment. त्यसले hand rub गर्ने चाहिँ त्यो particular chemicals. Because I'm not a pharmacist, I'm not a chemist, नभएको हुनाले चाहिँ I cannot Dettol को exact combination मलाई थाहा छैन। All I know that त्यहाँ Dettol को चाहिँ detergent effect हुन्छ। It's not a certain chemical that's possible. The detergent effect ले चाहिँ just roughly चाहिँ कस्तो हुन्छ भने some chemicals they enter into the cells of the bacteria and swells the cells and destroys the cells. Detergent effect भन्छ।
but जे गरे पनि it's a sort of antiseptic solution हो, and as long as but Dettol is a company's name, you know, भित्र त्यो त्यसले कुन केमिकल बनाउँछ त्यो त सानो अक्षरमा त्यो त्यसमा लेखेको हुन्छ, but I would suggest that as long as it is a viable company ले आफ्नो ब्रान्डलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गर्छ, as long as a viable company, and as long as it's particular, if it's written isopropyl alcohol र chlorhexidine को combination छ certain percentage चाहिँ ठ्याक्कै amount बिर्से combination छ भन्यो भने चाहिँ that's fine. अनि most हस्पिटलहरुले चाहिँ त्यो combination जहिले पनि हेर्छ, because त्यो pharmacistहरुले यताउताहरुले चेक गरेर गरिसक्यो. So as long as it's clean, as long as your hands are clean, but some kind of alcohol or alcohol related solutions are required. It's fine. Thank you, Dr. Sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Now we have Prem uncle. Prem uncle, are you there? Prem uncle wanted to ask a question. Prem uncle. Hello. We can hear you, uncle. Namaskar, everybody. मेरो ब्याट्री चाहिँ जान लागेको हुनाले I'll be very very quick. 5 वटा क्वेशन थियो तर अब यसमा छान्नु पर्ने भयो. एउटा औषधिसँग डाक्टर साहब औषधिसँग लेमन वाटर खानुहुन्छ कि हुँदैन? पानीको बदलीमा निम्बु पानीसँग औषधि खानु मिल्छ कि मिल्दैन? लेमनहरु चाहिँ माइल्ड एउटा क्वेशन पहिला गरौँ है हजुर. त्यो एउटा भेरी स्पेसिफिक. अर्को एस्पिरिन हार्ट को के रिलेशनशिप छ? भेरी नाइस क्वेशन हजुर. अब दुईटा डाक्टरले दुईटा कन्फ्लिक्टिङ एडभाइस दियो तर आई डिसाइडेड टु लिभ इट, किनभने भर्खरै 1 साल अगाडि कार्डियोलोजिस्टले नै के भन्नुभयो भने कुनै पनि कन्क्लुसिभ एभिडेन्स छैन एस्पिरिनले चाहिँ हार्टको ओभरलाई चाहिँ केही गर्छ, बरु त्यसले तपाईको केही ब्लिडिङ स्लिङ भयो भने बरु रोक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि नखाए पनि हुन्छ भन्थ्यो. मैले 1 साल अगाडिसम्म मैले अलमोस्ट 7-8 वर्ष मैले एस्पिरिन खाएको थिएँ डक्टरको एडभाइस. हजुर हजुर. खाली दुईटा क्वेशन सर्टली गरिदिनु किन मेरो ब्याट्री जान लाग्यो. I would suggest any medication चाहिँ नि अरु acid or alkali solution भएको liquid सँग चाहिँ not to be taken. Okay, भनेपछि पानीसँग मात्रै. अनि कति पछि चाहिँ यसमा धेरै एकदम धेरै फरक चाहिँ पर्ला जस्तो लाग्दैन, बिकज त्यहाँ पेटमा छिरेपछि पेट इज अ एसिडिक एन्भाइरोन्मेन्ट हैन, स्टमकमा चाहिँ एसिड त्यसरी छ उस. सो इट्स नट गोइङ टु मेक अ ह्युज डिफरेन्स. प्लस दिस अलिकति लेमन पानी अलिकति इज भेरी भेरी माइल्ड एसिडहरु अर माइल्ड एल्कालाइहरु हैन. अनि अल्टिमेटली त्यहाँ गएर त्यो स्टमकको एन्भाइरोन्मेन्टमा न्युट्रलाइज भइहाल्छ. त्यसले त्यति वरी गर्नुपर्छ. प्लस यो फार्मास्युटिकल्स ड्रग्सहरु चाहिँ एउटा कोटिङ राख्छ. त्यो कोटिङ चाहिँ नि स्टमकमा गएपछि त्यो पहिला त्यो कोटिङलाई चाहिँ पहिला एसिडले ब्रेक गर्छ, त्यो केमिकल चाहिँ त्यसबाट गएर त्यो सिस्टममा जान्छ. सो आई डोन्ट थिंक इट्स गोइङ टु मेक अ ह्युज डिफरेन्स, बट एन एभरेज एडभाइस लिनुहुन्छ भने चाहिँ नि प्लेन वाटरमा चाहिँ नि एसिड लिनु बेस्ट हुन्छ. अब aspirin related to heart, very very interesting and very very close to my heart topic पनि हो, किनभने मैले हार्ट सर्जरीमा 10-15 वर्ष काम गरेँ. अब द रिजन हार्ट अट्याक हुने कारण चाहिँ नि घरको ढलमा जसरी लेदोहरु बसेर सप्लाई बन्द हुन्छ त्यसरी नै हैन हार्टमा जाने 3टा ठुलो नसाहरु हुन्छ हैन. हार्टमा जाने 3टा ठुलो एनी वान नसामा चाहिँ नि ब्लक भयो भने हार्टको मसलले अक्सिजन र ग्लुकोज पाउँदैन र हार्टको मसल डाई हुन्छ र त्यसबेला ठुलै हार्ट अट्याक हुन्छ. बेसिकली त्यो नलीहरु चाहिँ नि ब्लक भएको कारण हो. ब्लक हुनेमा चाहिँ नि जब एउटा क्यास्केड इन्फ्लामेटरी क्यास्केड भनेर भन्छ. भन्नको मतलब तपाईको लाइक छालामा घाउ भयो भने त्यो घाउ त रोकिन्छ नि, एकछिन ब्लिड हुन्छ आफै रोकिन्छ.
रोकिनु हुन्छ नि प्लेटलेट्सहरु आएर प्लेटलेट प्लग भन्ने बनाउँछ नेचर यस्तो इट हेज टेकन अ मिलियन इयर्स फर प्र्याक्टिस टु डु दिस अनि त्यसले गर्छ अब त्यस्तै त्यो चाहिँ सर्टेन ठाउँमा इन्जुरी भयो भने थाहा भयो त्यस्तै हार्टको भित्रको नसाको ब्लड भेसलमा इन्जुरी भयो हैन त्यहाँ भित्र एउटा एन्डोथेलियम भन्ने एउटा एक लेयर हुन्छ हैन त्यो लेयर ड्यामेज भएको भन्ने भयो भने चाहिँ त्यो कोलेस्ट्रोल प्लाक भन्छ त्यो प्लाक फुट्छ त्यो फुटेपछि त्यो केमिकलहरु रिलिज भएपछि त्यहाँ चाहिँ ड्यामेज भयो भने थाहा पाएपछि ब्लडले आएर प्लेटलेटहरु आएर त्यहाँ प्लग गर्छ हैन प्लग गरेपछि त्यो प्लेटलेटहरुको कम्बिनेसन र कोलेस्ट्रोल त्यहाँको प्लगहरु जम्मैको कमले होल त्यो बाटो नै ब्लक हुन्छ ब्लक भएपछि रगत जान सक्दैन रगत गएपछि नि प्रब्लम भइदिन्छ एक्सेस इन्फ्लेमेसन हैन एक्सेस इन्फ्लेमेसन इज गुड फर द बडी तर एक्सेस इन्फ्लेमेसनले प्रब्लम हुन्छ अब एस्पिरिनको बेसिक इफेक्ट चाहिँ नि प्लेटलेटहरुलाई चाहिँ अलिकति माइल्डली उ गरेर के भन्छ त्यो उसको फंक्सनलाई चाहिँ माइल्डली ब्लक गरेर मात्र हो माइल्डली इज इम्पोर्टेन्ट माइल्डली इट्स नट अ मेजर ब्लकिङ एजेन्ट हैन त्यसैले हल्का ब्लडलाई थिन गरेर राख्यो वा रगत क्लट हुनबाट अलिकति ब्लक हुने कुनै कारणले त्यहाँ प्लेटलेट अरु उहरु आएर चाहिँ त्यहाँ इन्फ्लेमेसनले कुनै कारणले त्यहाँ रगतको सानो क्लटको ढिक्काले चाहिँ ब्लड भेसल ब्लक भयो भने चाहिँ त्यो प्लेटलेटको फंक्सन अलिकति ब्लक रगत त्यो क्लट नहुने बनायो भने चाहिँ ब्लक हुँदैन र रगत सञ्चालन भइरहन्छ भन्छ नि थ्योरी हो अब the fact is it is a mild anticoagulant it's not a major anticoagulant यो भन्दा धेरै पावरफुल एन्टिप्लेटलेट ड्रग्सहरु छ जस्तै क्लोपिड भन्ने एउटा अर्को ड्रग छ त्यो बाहेक अरु ड्रग्सहरु पनि छ मच मोर पावरफुल ड्रग्सहरु छ त्यसैले मेरो ओभरअल ओपिनियन चाहिँ नि इन एज लङ एज ब्लिडिङ को अरु इस्यु ग्यास्ट्राइटिस ग्यास्ट्रिकको ब्लिडिङहरु छैन ब्रेन हेमरेज भएको छैन अरु कुनै किसिमको ब्लिडिङ भएको सिम्पटमहरु कतै छैन भने चाहिँ नि देयर इज नो रियली ब्याड harm of doing taking a little bit of aspirin भन्ने छ तर having said that aspirin खाँदैमा त्यो ब्लक अनब्लक हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन त्यो aspirin खाँदैमा ब्लक हुनु the statistics probability of blocking having slightly decrease हुने हो अनि त्यसमाथि अरु इस्युहरु हाइपरटेन्सन सुगर कन्ट्रोल all these अरु फ्याक्टर्सहरुको ठुलो रोल प्ले हुन्छ एस्पिरिन जस्ट one small player in the whole गेममा चाहिँ एउटा स्मल प्लेयर मात्रै हो त्यसैले चाहिँ ओभरअल मेरो हार्ट ब्लक हुने सम्भावना कति छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ नम्बर 1 सर्टेन टाइम बेसिक इसिजी गर्नुपर्छ त्यसपछि ट्रेडमिल टेस्ट मसिनमा दौडेर हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो इसिजी चेन्ज हुन्छ त हार्टलाई चाहिँ त्यो रगत जाने बाटो गाह्रो भयो भने चाहिँ हार्टले रियाक्ट गर्न थाल्छ हैन अनि त्यसबाट एउटा इन्डिकेसन दिन्छ त्यो ब्लक हुन थालेपछि त्यसलाई एन्जियोग्राम गर्ने स्टेन गर्ने एन्जियोप्लास्टी गर्ने हरेक किसिमको आइडियाजहरु लाउनुपर्छ So aspirin is a very small player. यसमा ठुलो प्लेयर्सहरुलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन मेन कुरा चाहिँ त्यो हो Thank you, Dr. Saab. I'll have to leave किनभने ब्याट्री Thank you everybody. Prem uncle, हजुरको if you have any more questions हजुरले यता हामी बिहानी member team जसलाई भन्नु म पठाइदिन्छु. Yes, we will forward it to the doctor. So I can see नाम चाहिँ जुनु भनेर आइराख्नु भएको छ बुवाले हात रेज गरिराख्नु भएको छ आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेशन हामी 5 भइसकेको छ सो यस बुवा हजुरले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ हस् धन्यवाद बहिनी मेरो नाम कविराज राई हो अनि डाक्टर साहब नमस्कार हजुर मेरो एकवटा क्वेशन छ नम्बर 1 मैले मेडिसिटीमा नेमोकफ के भन्छ इंजेक्शन लगाए भ्याक्सिन लगाए नेमोककस होला 7 महिना अगाडि त्यसको 2-3 महिनादेखि मैले के फिल गरे भने मेरो घाँटीमा जहिले पनि कफ रहन्छ अहिले आइरहेको छ अहिलेसम्म एउटा कुरा त्यो हो के कारण जस्तो मलाई सोध्न मन पर्यो अर्को चाहिँ मेरो अलिकति हार्टको प्रब्लम छ एएफ छ डाक्टर साहब अनि अहिले एएफ भन्छ त्यो हुनुभन्दा अगाडि मलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरु एएफ हुन्छ त्यसपछि युरिनेसन एकदम भइरहन्छ युरिनेसन फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन आधी घण्टामा 10-12 पल्ट जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति मेरो हार्ट अलिकति हेभी जस्तो हुन्छ
र ब्लड प्रेसर डाउन हुन्छ। त्यसपछि म के खान्छु, जीवनजल खान्छु। जीवनजल खाइसकेपछि मलाई 2-3 घण्टापछि अलिकति राम्रो हुन्छ। अनि मैले डाक्टर साहबहरूलाई धेरै ठाउँमा देखाउँदाखेरि के प्रब्लम भन्यो भने उहाँले एएफओ गर्दाखेरि एउटा सोल्युसन, एउटा मेडिसिनबाट ट्रिटमेन्ट, अर्को चाहिँ एब्लेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। तर त्यो एब्लेसन गर्ने कुरा चाहिँ मैले अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैन। अनि अर्को मेरो प्रब्लम चाहिँ त्यो एएफको कारणले गर्दाखेरि मैले एमिडारन औषधि खान्छु, अल्टरनेट 100 र 200। आज 100 खायो भने भोलि 200 mg खान्छु। अर्को मेरो चाहिँ अलिकति प्रोस्टेटको समस्या पनि छ, त्यसको लागि थाइमोसोल्युसन भन्ने युरिम्याक्स 4 खान्छु डाक्टर साहब। र मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने अब यो एब्लेसन गर्नु जरुरी छ कि छैन? अनि त्यो मेरो घाँटीमा जुन चाहिँ कफ सधैँ अहिले पनि आइरहेछ है, मैले बेला बेलामा क्लियर गर्नुपर्छ। र यो के कारणले यस्तो हुँदैछ, या त प्रोस्टेटको कारणले युरिनेसन भएको हो कि? तर मलाई लाग्दैन प्रोस्टेटले त्यस्तो हुन्छ भनेर। हजुर हजुर, त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू छन् डाक्टर साहब। धन्यवाद। यहाँको इस्युजहरू एकदम स्ट्यान्डर्ड इस्युजहरू हो होइन, एकदम यसमा कुनै एबनर्मल केही पनि छैन। धेरै मान्छेहरूलाई यो हुन्छ र यो क्वेसनहरू फेरि बारम्बार आइ नै रहन्छ होइन। इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि तपाईँको 3 डिफ्रेन्ट कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट नट रिलेटेड टु इच अदर इस्युजहरू छ है। कफमा आउने कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट लङको इस्यु हो। एएफ भनेको कम्प्लिटली हार्टको इस्यु हो, त्यसको आफ्नै स्टोरी बिहाइन्ड त्यो खोतल्नुपर्छ। र तपाईँको प्रोस्टेट इज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इस्यु होइन। अन एभरेज चाहिँ तपाईँको दे आर नट रिलेटेड, उनीहरूको ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिका प्याटर्न चाहिँ नि अलिकति कम्प्लिटली डिफ्रेन्टै हुन्छ। कहिलेकाहीँ लङ र हार्टसँग अलिअलि रिलेसन हुन्छ, तर चाहिँ युजुअली प्रोस्टेटको। तर यसमा चाहिँ अब यहाँले चाहिँ भयभरको विज्ञहरूसँग सबैसँग कुरा भइसक्यो जस्तो लाग्छ होइन। यसो कुरा सुन्दाखेरि अब मुखमा कफ किन आउँछ होइन, नम्बर 1 त्यसमा के इरिटेसन भएको छ र तपाईँको लङको स्ट्रक्चर के हो र लङको स्ट्रेन्थ के हो भन्ने चाहिँ सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्छ होइन। मतलब बेसिक चेस्ट एक्सरे कस्तो देखिन्छ र पर्यो भने हाई रेजोल्युसन सिटी स्क्यान अफ द चेस्टले चाहिँ लङको स्ट्रक्चर कस्तो छ होइन। अब प्रिभियस हिस्ट्री अफ क्रोनिक स्मोकिङले भएको अलिअलि हल्का ड्यामेज भएको लङ छ कि हल्का केही छ कि, त्यो जम्मै स्ट्रक्चरहरू जम्मै हेर्नुपर्छ होइन। अनि त्यो अनुसार अब तपाईँको क्रोनिक ब्रोन्काइटिस इस्युहरू छ भने अलिअलि सिक्रिसन्सहरू अलिअलि आइ नै रहन्छ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ नि कसरी हेलचाह गर्ने, बेसिक ब्रोन्को डायलेट अलिकति राखेर हेर्नु कि अलिकति म्युकोलाइटिक राख्ने हो कि, र लङको रिहेबिलिटेट एक्सर्साइजेस भन्ने चाहिँ आफ्नै विषय छ त्यो होइन। त्यसलाई तपाईँलाई हेल्प चाहिने राम्रो चेस्ट फिजिसियनको हेल्प चाहिन्छ है। अनि उसले चाहिँ पहिला डेटा खोज्नुपर्छ, एक्सरे कस्तो, एचआरसिटी कस्तो, लङ फङ्सन टेस्ट कस्तो छ होइन, र तपाईँको आएको सिक्रिसन्सहरूको कल्चर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ। त्यो जम्मैको डेटा कम्बाइन गरेर तपाईँको ओभरअल अक्सिजन सेचुरेसन, पल्स अक्सिमिटरमा अक्सिजन सेचुरेसन कस्तो छ त्यो जम्मै हेरेपछि त्यसमा चाहिँ एउटा तपाईँलाई राइट किसिमको मेडिकेसनको एउटा ककटेल चाहिँ दिन्छ होला। हार्टको एएफ होइन, अब एएफ चाहिँ नि मैले बेलायत अमेरिकामा पनि काम गरेँ होइन। हामीले एएफ भन्ने पेसेन्टहरूलाई अपरेसन कोठामा हामीले अन टेबल चाहिँ नि एएफ अब्लेसन गर्थ्यौँ। अन टेबल त्यो गर्ने तरिकाहरू छन्। एएफ अब्लेसन गर्ने नन सर्जिकल एएफ गर्ने टेक्नोलोजी चाहिँ नेपालमा छैन। त्यसको लागि एकदम हाई ग्रेड इक्विपमेन्टहरू छन्। गङ्गालालमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट टेक्नोलोजी भएको गङ्गालालमा हो। तर गङ्गालालको लेब चाहिँ अरू किसिमको अरिथमिया, भेन्ट्रिकुलर अरिथमिया यताउताहरूलाई गर्ने टेक्नोलोजी छ। त्यसलाई पनि धेरै सामान छ। तर एएफ गर्नुसम्म पुग्नेलाई चाहिँ त्यो 3D म्यापिङ भन्ने एउटा टेक्नोलोजी चाहिन्छ। त्यो 3D म्यापिङ चाहिँ हामीसँग त्यो छैन। त्यसैले त्यो चाहिँ सायद तपाईँ बाहिर गएर गर्नुपर्छ होला। मोडेस्ट रिजल्ट छ त्यसमा पनि, फुल सबै गर्दैमा सबै गर्नु। यहाँ मोर देन 90%, 95% मान्छे एएफ भनेको नेचरमा चाहिँ मेबी अराउन्ड अबभ 65हरूलाई 30% पपुलेसनमा हुन्छ भने एभ्री 3% 3जना 4जनामा एकजनालाई एएफ हुन्छ। धेरै जसले चाहिँ मुख्य चाहिँ यो एन्टिकोएगुलेसन भन्ने औषधि खानुपर्छ। युजुअली धेरैले वार्फरिन भन्ने औषधि खान्छ, तर आजकल नयाँ चाहिँ नो एक्ट औषधि, नोभल ओरल एन्टिकोएगुलेन्ट्स भन्ने औषधि आउँछ होइन। ड्याबिग्याट्रान र एपिक्साब्यान भन्ने औषधिहरू छन्। यिनीहरू चाहिँ रगतको जाँच गर्नु पर्दैन
र हल्का महँगो छ, महिनाको 4000 देखि 6000 रुपैयाँ पर्छ तपाईको है। अनि अब हैन कसैलाई यो अफोर्डेबल छैन, त्यो त लाइफ लङ खानुपर्ने हो भने वार्फरिन खाएर चाहिँ बस्छन्, त्यसले वार्फरिन पनि ठिकै छ, अलिकति मोनिटरिङ चाहिन्छ। एएफको स्टोरी चाहिँ मोरलेस त्यति नै हो, त्योभन्दा अलिकति डिटेल कुराहरू अब आज कुरा गरेर साध्य छैन हैन। तपाईको प्रोस्टेटको त अब तपाईलाई युरोम्याक्स खाइरहनु भएको छ, प्रोस्टेटिजम भनेको चाहिँ राति कतिपल्ट जानुपर्छ, 3 पल्ट 4 पल्ट जानु पर्यो, र प्रोस्टेटको साइज भन्दा पनि प्रोस्टेटको सिम्पटमले चाहिँ तपाईलाई कति दुःख दियो हैन। त्यो 6-7 वटा सिम्पटमहरू छ, पिसाबको स्ट्रेन्थदेखि लिएर पिसाब रोक्न सक्छ कि सक्दैन, र तपाईको क्वालिटी अफ लाइफलाई चाहिँ प्रब्लम गरेको छ कि छैन भने त्यसको बेसिसमा चाहिँ प्रोस्टेटको ओपनिङ बाटोलाई चाहिँ अलिकति खोलिदिने हो कि सर्जिकली भन्ने चाहिँ प्रश्न हुन्छ। अब त्यो पोइन्टमा पुगेपछि प्रोस्टेटको सर्जरी गर्न चाहिँ सर्जनले एडभाइस गर्छ। तर अब क्वालिटी अफ लाइफ धेरै फरक परेको छैन, ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भने औषधिले मात्रै ह्यान्डल गरेर राख्छ। ओभरअल तीनटा कुराको एन्सर चाहिँ त्यही नै हो। Thank you very much. Thank you, Dr. Sampurna. So I think यो हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको थियो र अब हाम्रो जसलाई अझै क्वेसन छ भए चाहिँ हामी बिहानी टिमलाई मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। हजुर हजुर नर्मदा आन्टी। डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। नर्मदा। अनि मलाई एउटा क्वेसन छ, यो हाइपरटेन्सन र हार्टको प्रब्लम सँगसँगै एउटा व्यक्तिलाई भने कसरी हेरचाह गर्नुपर्छ? अब हाइपरटेन्सन यस्तो किसिमले हेर्नुस् न, हार्ट भनेको एउटा पम्प हो, बेसिकली एउटा पम्प हो हैन, बलुन जस्तै हो पम्प पनि, यसो 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 काम गर्ने पम्प हो हैन। अब पम्पले चाहिँ अगेन्स्ट सर्टेन ब्लड भेसलको अगेन्स्टमा काम गर्नुपर्छ हैन। यसरी अनि होलीमा चाहिँ पिचकारी हान्दाखेरि हैन त्यो बलुन भर्यो, बलुनले चाहिँ पिचिक्क यसरी पम्प गर्यो, त्यो पम्प हो, पम्पबाट छिर्र जब पानी जान्छ त्यसलाई चाहिँ पिचकारीकोलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो फ्लो भन्छ हैन। पिचकारीको ब्लड भेसलको साइज अलि सानो भयो भने पिचकारी लामो डिस्टेन्स जान्छ, त्यस झन् टाइट हुन्छ हैन। ठुलो पाल भने फुस्स मात्रै जान्छ हैन। बेसिक ल्याङ्ग्वेज, लेमन ल्याङ्ग्वेजमा पनि प्रेसर भनेको त्यति कुरा थियो। अब हाइपरटेन्सन हुने कारण चाहिँ मेजरली ब्लड भेसलको त्यो भेसलको साइज चाहिँ केही कारणले टाइट भएर आउँछ, केही कारणले टाइट भएर आउँछ। 90% अफ द टाइम त्यो कारण थाहा छैन, अननोन, कसैलाई पनि थाहा छैन किन टाइट भएको। तर तपाईको ब्लड प्रेसर लियो भने 140, 160, 180 मा जान थाल्छ हैन। अनि हाइपरटेन्सन धेरै भयो भने हैन हार्टले चाहिँ धेरै काम गर्नु पर्यो नि उसलाई त हैन। त्यो बाटो त सानो पर्यो हैन, हार्टले धेरै पुश गर्नु पर्यो। पुश गर्नुपछि हार्ट थाक्छ, टायर्ड हुन्छ हैन। अनि हार्ट टायर्ड भएपछि हार्ट चाहिँ सुन्निन्छ हैन। हाइपरट्रफी भनेर भन्छ हैन। तपाई मसल धेरै एक्सर्साइज गरेर मसल यत्रो मोटो भएर आउँछ नि हैन, त्यो त राम्रो हो हैन, हेर्दा बडी बिल्डरलाई राम्रो हो। तर चाहिँ हार्टले पनि धेरै काम गर्छ, मोटो हुन्छ। तर त्यो मोटो भनेको नराम्रो हो हार्टले। अनि हार्टको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ झन् बिगार्छ। त्यो हाइपरटेन्सन र हार्टको रिलेसन थियो। त्यसले हाम्रो मेन इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो प्रेसरलाई चाहिँ घटाउनलाई, हार्टको नसारको साइजलाई चाहिँ हल्का ठुलो कसरी बनाइदिने भन्ने चाहिँ मेन इन्ट्रेस्ट हो। र 95% केसेसहरुमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कारणले चाहिँ हार्ट हाइपरटेन्सन हुन्छ हैन। यो एड्रेनलिन ग्ल्यान्डमा एउटा केमिकल क्याटेकोलामाइन भन्ने केमिकलले गर्दा चाहिँ प्रेसर बढाउने अरु 2-4 वटा कारणहरु छ। नोन कजेस, पहिले नोन कजेसलाई घटाउनु पर्यो हैन। नो एडेड सल्ट डाइट, एक्स्ट्रा सल्ट धेरै नखाने। स्ट्रेसले गर्दा पनि प्रेसर, यो ब्लड प्रेसरको टाइट भएर स्ट्रेसले पनि हुन्छ हैन। यिनीहरु कजहरुलाई घटायो अनि त्यसमाथि ड्रगले चाहिँ ब्लड भेसललाई अलिकति ठुलो बनाएर ल्यायो हैन। बनाएर ल्यायो भने त्यो ब्लड भेसल हल्का ठुलो हुन्छ, हार्टलाई स्ट्रेन पर्दैन र यो हार्टले लङ टर्म राम्रो काम गर्छ भन्ने चाहिँ मेन फिलोसफी चाहिँ त्यति नै हो लेमन ल्याङ्ग्वेजमा। Thank you. Yes, thank you so much, Dr. Sampurna. It's very interesting because ह्युमन हार्ट लङ प्याथोफिजियोलोजी एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो। धेरै सो भर्खर पास गरेको एमबीबीएस डाक्टरलाई पनि एकदम दे आर कम्प्लिटली कन्फ्युज, के भने कसले थाहा छैन। सो 5 वर्ष 6 वर्ष पढेर पनि कहिलेकाहीँ बुझ्नलाई गाह्रो छ। तर बुझेपछि चाहिँ एकदम काम लाग्यो जस्तो हुन्छ, एकदम चट्ट बुझिन्छ। हजुर हजुर दुमन्ती। हजुर डाक्टर मेरो एउटा क्वेशन छ हैन। हजुर यो एउटा लास्ट क्वेशन गरौँ होला, आफ्टर दैट। हजुर थ्यांक यू डाक्टर साहब, फर्स्ट त एकदम इन्फर्मेटिभ लाग्यो आजको सेसन चाहिँ। अनि मलाई एउटा सोध्न मन लागेको चाहिँ कस्तो भने हामीले जुन एनुअली भ्याक्सिन्सहरु लिन पर्छ भनेर
अहिले धेरै जसो मान्छेहरूले त्यो एउटा ट्रेन्ड नै भइसकेको छ कि बिरामी भएर लिनु र बिरामी नभइकन प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर हो, त्यो त छ होइन, अभियस हो। तर स्टिल एनुअली त्यो भ्याक्सिन्सहरू लिँदा हाम्रो बडीलाई जुन इम्युन सिस्टम अथवा बडीको रेसिस्टेन्स पावरलाई चाहिँ त्यसले झन् हार्म गर्दैन र भन्ने एउटा मात्रै, कतिको मिथ हो कि फ्याक्ट हो होइन, यसलाई अलिकति डाक्टर साहबले क्लियर गरिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर। हजुरको क्वेसनलाई फेरि एकपल्ट भन्नुहोस्। मेनली प्रिभेन्टिभ केयर भन्नुभयो है? जस्तो नि सर, यो भ्याक्सिनहरू जुन बिरामी भयो भने भ्याक्सिनेसन लिने त छँदैछ होइन, तर अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने बिरामी नभए पनि सर्टेन भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ लिँदा राम्रो भन्ने जुन सजेसन्सहरू आउँछ फ्रेन्ड्सहरूबाट पनि अथवा लिइरहेको मान्छेहरूले पनि सजेस्ट गर्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ कतिको इफेक्टिभ त हुन्छ, तर आफ्नो बडीको लागि चाहिँ त्यसलाई कुनै हार्म्सहरू गर्छ कि झन्, किनभने म त्यो बिरामी नै छैन भने त्यसको भ्याक्सिनले मलाई के हेल्प गर्छ कि भन्ने त्यो चाहिँ अलिकति मैले क्लियर मात्रै हुन खोजेको सर। अब म इन्फेक्सियस डिजिज स्पेसलिस्ट नभएकोले मलाई एकदम डिटेलमा यहाँलाई भन्न सक्दिनँ होइन, तर WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले चाहिँ यसमा एकदम क्लियर गाइडलाइन्सहरू चाहिँ ल्याएको छ होइन, सर्टेन भ्याक्सिनहरू चाहिँ लिनै पर्छ भन्ने चाहिँ गाइडलाइन्सहरू बनाएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब BCG, DPT हरेक किसिमको भ्याक्सिन्सहरू छैन, बच्चाहरूलाई दिने स्ट्यान्डर्ड भ्याक्सिन्सहरू त्यो दिनै पर्छ भन्ने भनेको छ। बिकज यो वर्ल्डमा चाहिँ यसले गर्दा धेरै समस्या भएको छ। अब त्यसपछि बिचमा चाहिँ नि लिनै पर्छ भन्ने छैन, लियो भने चाहिँ हुन्छ, वा हाई रिस्कहरूले चाहिँ लियो हुन्छ, जस्तै हेपाटाइटिस B को भ्याक्सिनहरू यिनीहरू चाहिँ नि लिने कि नलिने भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ नि एकदम म्यान्डेटरी छैन, कसैले चाहिँ लिए हुन्छ भनेर पनि भन्छन् होइन, त्यो लिए हुन्छ, धेरै जस्तो पपुलेसनले लिँदा पनि लिँदैन, तर एज लङ एज आफूलाई चाहिँ नि त्यो एक्सपोजर अननेसेसरी एक्सपोजर भएको छैन भने द्याट्स फाइन है। अब थर्डमा चाहिँ आएर चाहिँ यो निमोकोकल फ्लू भ्याक्सिन, अब निमोकोकल भ्याक्सिन मेरो स्लाइडहरूमा त्यो पनि थियो, सर्टेन एज बिलो 2 इयर्सहरू अबभ 65 इयर्स र इम्युन सिस्टम अलिकति विक हुने सिस्टम, जस्तै कसैको डायबिटिज छ, COPD छ, 2-4वटा डिजिजहरू छ भने चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि यो उनीहरूको इम्युन सिस्टम, बडीले फाइट गर्ने सिस्टम चाहिँ अलिकति विक हुँदा चाहिँ उनीहरू चाहिँ फ्लू भ्याक्सिन लिनै पर्छ भन्ने चाहिँ म्यान्डेटरी बनाएको छ होइन। अनि ओभरअल पपुलेसनमा चाहिँ नि यो अब वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा त यो लियो भनेर होइन बजार त्यो सपिङ मलहरूमा नै राखिरहेको हुन्छ, लिए पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ। बिकज भएपछि सरकारलाई चाहिँ त्यो ट्रिट गरेर मान्छेलाई ठिक बनाउन यो सो एक्सपेन्सिभ फर देम, बरु एउटा सानो डोज दिएर राख्यो भने चट्ट उनीहरूलाई पिस अफ माइन्ड आनन्द है। प्रायः जस्तो भ्याक्सिनहरूले चाहिँ धेरै सो बिगार्दैन, त्यसले चाहिँ आई थिङ्क ओभरअल चाहिँ देयर इज अलवेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कस्ट फ्याक्टर इन्भल्भ छ। त्यो चाहिँ नि अब वेस्टर्नहरूलाई फरक हुन पर्ला, हामीलाई धेरै फरक पर्छ। त्यो न्युमोभ्याक भ्याक्सिनहरू पनि अलिक पैसै पर्छ, आई डोन्ट नो कति पर्छ, 15,000 कति पर्छ, 10-15,000 पर्छ है। त्यसैले यिनीहरू चाहिँ नि अब गाइडलाइन के हो होइन, थोरासिक रेस्पिरेटरी सोसाइटीहरू इन्टरनेसनल लाइक UK को नेसनल इन्स्टिट्युट अफ क्लिनिकल एक्सेलेन्स भन्ने नाइस भन्ने हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ हजारौँ आर्टिकल्सहरू हेरेर हजारौँ पेपरहरू स्टडी गरेर चाहिँ नि एउटा गाइडलाइन बनाउँछन्। त्यो गाइडलाइनमा चाहिँ यो किसिमको ट्रिटमेन्ट गरेको राम्रो हो कि होइन भने चाहिँ एउटा गाइडलाइन बनाइन्छ। अनि धेरै सो प्र्याक्टिसिङ फिजिसियनहरूले चाहिँ त्यो गाइडलाइनहरू हेर्छ। युरोपको आफ्नै गाइडलाइन हुन्छ, अमेरिकाको आफ्नै हुन्छ, अस्ट्रेलियाको आफ्नै गाइडलाइन हुन्छ। त्यो जम्मै गाइडलाइन हेरेर चाहिँ अनब्यालेन्स्ड रिस्क हेरेर चाहिँ आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई सबभन्दा बेस्ट के हो त्यो अनुसार चाहिँ एउटा चाहिँ एडभाइस दिन्छ। यसमा एकदम कालो सेतो भन्नु हुँदैन, सर्टेन WHO को रुलमा चाहिँ गर्नैपर्छ, त्यस्तो एकदम कालो सेतो छ होइन। बाँकीहरूमा चाहिँ कालो सेतो, आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट के छ र आफ्नो लोकल एरियाको कन्ट्रीको गाइडलाइन के हो, त्यो गाइडलाइन हेरेर चाहिँ अनि आफ्नो पपुलेसनको अफोर्डिङ क्यापेसिटी, आफ्नो रिस्क क्यापेसिटी जम्मै ब्यालेन्स गरेर चाहिँ गर्ने। अनि त्यसैले मेडिसिन पढ्नलाई यति वर्ष लाग्छ र पढेपछि एक्सपिरियन्स गर्नलाई अर्को 10 वर्ष लाग्छ, 20 वर्ष लाग्ने कारण के हो? त्यसैले डक्टरसँग गएर 500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने कारण त्यो। Thank you, sir. Thank you. Thank you again.
So this was our last question. हजुरहरुसँग कुनै अरु क्वेशन छ भए हाम्रो बिहानीको इनबक्समा ड्रप गरिदिनु भए पनि हुन्छ फेसबुकमा कि हामी जसलाई भए पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अघि डाक्टर हजुरले भन्नुभएको थियो हजुरकोमा चाहिँ अहिले डाक्टरहरुको सर्कल पनि छ जसले कन्सल्टेसन दिइराख्नु भएको छ अनलाइन। So similarly, can we share your information to our members र आज जो participants हरु हुनुहुन्छ? So हजुरले चाहिँ हजुर So we will be sharing Dr. Sampurna. I enjoy all this kind of talks. मजा लाग्छ। हजुर, so कुनै रिपोर्ट्सहरु छ भए पनि can we share it with you? No problem. So हजुर, म चाहिँ बेसिकली इट्स एन हार्ट एन्ड लङ्स सर्जरी हो हैन, म फिजिशियन पनि हैन हैन। सो धेरै सो फिजिशियन एडभाइसहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ फिजिशियनसँग लिनु पर्ने, तर आई क्यान गिभ अ बेसिक गाइड एज टु वेयर टु गो, के गर्ने कसो गर्ने गाइड गरिदिन्छु। हजुर, डेफिनेटली। सो हाम्रो कुनै रिपोर्ट्स छ भए we will definitely forward it to you, or हजुरहरुले पनि डाइरेक्ट डाक्टर सम्पूर्णसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आज जो अवेलेबल हुनुहुन्छ यहाँ। We will be providing you his contact. So thank you so much, Doctor. Sushmita Didi, I'm handing over to you. I'm sure we can do more sessions in the near future. Definitely. Thank you so much, Dr. Sampurna, for your informative facilitation. Thank you to our dear Bihani members, our Ranchan members, and our Bodhi members for attending this online session. Agi Lumantile mention gareko jastै Dr. Sampurna चाहिँ हामीसँग कन्ट्याक्टमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँ मैत्रेय बोधी होम केयर एन्ड क्लिनिक चाहिँ हाम्रो पार्टनर पनि रहेको छ। यसको बारेमा जान्नको लागि उहाँहरूको पेज फलो गर्नु होला। हजुरहरूले पनि उहाँहरूको मैत्रेय बोधी होममा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। र यसैको साथसाथ आजको सेसनमा सबैलाई आउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै एउटा सानो इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो दीपक सर हुनुहुन्छ, हाम्रो रन्सन मेम्बर नै। उहाँले चाहिँ यो नर्विक फार्मेसीबाट चाहिँ औषधि अनलाइन पनि किन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर गर्नु भएको छ हामीलाई। त्यो हामीहरू हाम्रो भाइबर ग्रुपमा अनि हाम्रो बिहानीको मेम्बर ग्रुपमा पनि हामी हजुरलाई सेयर गर्नेछौँ। र यो भिडियो आजको हामीले जुन अनलाइन सेसन गऱ्यौँ यसको भिडियो चाहिँ हाम्रो युट्युबमा पनि आउने, युट्युब च्यानलमा पनि आउनेछ। हजुरहरू सबैजनाले बिहानी सोशल भेन्चरको युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला, मैत्रेय बोधी होम एन्ड केयर क्लिनिकलाई पनि फलो गर्नुहोला। र यति भन्दै अर्को नेक्स्ट विकमा पनि हाम्रो सेसन्सहरू रहेको छ। हामी हजुरहरू सबैलाई इन्भाइट गर्नेछौँ। टिल देन हजुरलाई हजुर, सुष्मिता जी म्युटमा जानुभएछ। Thank you so much. Namaskar. See you soon. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Doctor. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you so much, Dr. Sampurna. Thank you all. Thank you all very much. Thanks.